Hello students, welcome to Venutai Chavan College Karad BCom first semester 1 subject Management Principles and Applications. Unit number 2 पाहतोय आपण प्लॅनिंग अँड डिसिजन मेकिंग. त्याच्यामध्ये फर्स्ट पॉईंट प्लॅनिंग, त्याचे टाईप्स आपण लास्ट लेक्चरला स्टडी केलेले आहेत. आजच्या लेक्चरला आपण त्याचे स्टेप्स अभ्यासणार आहोत. प्लॅनिंग इज वन फंक्शन ऑफ मॅनेजमेंट. After C, organizing, leading, controlling, these are functions of management. So today start up steps in planning. First see the pictures of planning. Principle of management planning. See picture. In this picture, one and two girls are how to plan for future working. See after next image, see the planning. This picture of a one office. Okay, in this office the many persons are worked and workers. This picture introduced how to plan of our work. Steps in planning. First, establishing objectives. Second, establishing planning premises. Third, identification of alternatives. Fourth, evaluation of alternative course. Fifth, choice of alternative plans. Sixth, formulation of derivative plans. Next, establishing sequence of activities, budgeting, and last, follow up. So start up. First point, establishing objective. The first step in planning is to establish objectives for total organization, afterwards for each subordinate unit. Planning is closely related with objectives of an organization. If objectives are not set, there is nothing to plan. Therefore, establishing objectives is the prime step in planning process. म्हणजे प्लॅनिंग प्रोसेसमध्ये जर तुमच्याकडे ऑब्जेक्टिव्ज नसेल तर तुम्ही वर्किंग करू शकणार नाही. विदाउट ऑब्जेक्टिव्ह ऑर्गनायझेशन वर्किंग नॉट कम्प्लिटेड. इट इज यूजफुल फॉर सबऑर्डिनेट्स युनिट्स. म्हणजे जे काही ग्रुप्स क्रिएट केलेले आहेत त्यांना तुम्ही ऑब्जेक्टिव्ज असेल तरच तुम्ही गाईड करू शकताच. नेक्स्ट, एस्टॅब्लिशिंग प्लॅनिंग प्रिमायसेस. After setting organizational objectives, the next step in planning is establishing planning premises. Premises are assumptions about expected external, environmental and internal conditions that affect on planning. External premises include such as political, social, technological competitors, government policies, availability of different factors of production, etc. If the internal factor include organization policies, different types of resources and ability of organization to face the environmental pressure. Therefore, assumption is an important step in planning. After deciding objective, important point, establishing the planning premises. म्हणजे तुम्ही जे काही वर्किंग करताय, जो काही प्लॅन करत आहे त्याच्यासाठी तुम्हाला पॉलिटिकल, सोशल, टेक्निकल थिंग ज्या आहेत त्यांचाही विचार करावा लागणार आहेत. म्हणजे त्याचा विचार करून तुम्हाला एन्व्हायरमेंट क्रिएट करावं लागणार आहे. त्याच्यासाठी तुम्हाला ॲझम्पशन्सची गरज आहे. बऱ्याचशा गोष्टी तुम्हाला गृहीत धरून वर्किंग करावं लागेल किंवा ऑब्जेक्टिव्ह सिलेक्ट करावं लागणार आहे. नेक्स्ट, आयडेंटिफिकेशन ऑफ अल्टरनेटिव्ज. देअर आर नंबर ऑफ अल्टरनेटिव्ज अवेलेबल इन द एन्व्हायरमेंट फॉर अचिव्हिंग ऑर्गनायझेशनल ऑब्जेक्टिव्स. म्हणजे तुम्हाला ऑब्जेक्टिव्ह कंप्लीट करण्यासाठी एन्व्हायरमेंटमध्ये डिफरंट अल्टरनेटिव्ज असतात ते तुम्हाला सिलेक्ट करावे लागतात. देअर फॉर द थर्ड स्टेप इन प्लॅनिंग प्रोसेस इज आयडेंटिफिकेशन ऑफ अल्टरनेटिव्ज. In this step, the use of mathematical techniques and the computer, there is limit to number of alternatives that can be deeply examined. Normally, the manager must take primary examination to identify the most profitable possibilities. It means identifying the possible course of action.
म्हणजे तुमच्याकडे जे काही ऑप्शन्स आहेत त्याची तुम्हाला ओळख करून घ्यावी लागतील आणि त्या ॲझम्पशनमधून तुम्हाला ते प्रॉफिटेबल आहेत का नाही, त्याची पॉसिबिलिटी आहे का नाही इन फ्युचरमध्ये, ते तुम्हाला डिसाईड करावं लागेल. नेक्स्ट स्टेप आहे इव्हॅल्युएशन ऑफ अल्टरनेटिव्ह courses. After identifying the possible courses of action, the next step is required to evaluate each of these alternatives. In this step, favorable and unfavorable factors of each and every alternative are to be evaluated and considered in the light of premises and goal of the objective. म्हणजे तुम्ही आयडेंटिफाय केलं ऑप्शन काय आहे, आपल्याला एखादी गोष्ट नाही मिळाली, आपल्याला अवेलेबल नसेल इन फ्युचरमध्ये वर्किंग करताना, तर आपल्याला दुसरा ऑप्शन आहे का आणि तो ऑप्शन सिलेक्ट केलेला आपल्याला अवेलेबल होईल का याची खात्री करावी लागेल किंवा इव्हॅल्युएशन करावं लागेल. आणि तो ऑप्शन आपल्याला फेवरेबल म्हणजे अनुकूल आहे का, अनफेवरेबल प्रतिकूल आहे याचासुद्धा स्टडी करावा लागेल. आफ्टर सी चॉईस ऑफ अल्टरनेटिव्ह प्लॅन्स. आफ्टर comparative study of different alternatives having weighted merits and demerits, the final stage is making a decision as to which alternative is to be selected. आता तुम्ही सिलेक्ट करणार आहात त्याच्यातला ऑब्जेक्टिव्हसाठी तुम्ही ऑप्शन सिलेक्ट करणार आहात. अल्टरनेटिव्ह जो काही तुम्ही इव्हॅल्युएट केलेला आहे त्याच्यातून तुम्हाला जो प्रॉफिटेबल असेल, पॉसिबल असेल तो सिलेक्ट करावा लागेल. त्याच्यानंतर प्लॅन करू शकता. नेक्स्ट फॉर्म्युलेशन ऑफ डेरिव्हेटिव्ह प्लॅन्स. म्हणजे एक प्रकारची अचूकता किंवा सुसूत्रित पद्धतीने तुम्हाला ती प्रोसेस करावी लागणार आहे. वन्स द प्लॅन हॅज बीन फॉर्म्युलेटेड, द मेजर गोल्स मस्ट बी कन्वर्टेड इन टू डे ऑपरेशन्स आर कॉल्ड ॲज डेरिव्हेटिव्ह प्लॅन्स. In these steps, different plans are prepared separately for different department section units. म्हणजे याच्यामध्ये काय करणार आहे, तुम्हाला त्याच्यामध्ये डिवायडेशन करायचं आहे. जे काही तुम्ही प्लॅन केलेला आहे तो इन प्रोसेस, इन वर्किंगमध्ये तुम्हाला तो डिवायडेशन करायचा आहे. डेलीच्या रुटीनच्या ऑपरेशनमध्ये तो डिवाइड करावा लागणार आहे. ज्या काही स्टेप्स आहेत तुमच्या डिफरंट डिपार्टमेंटच्या त्याच्यामध्ये तो कन्वर्ट करून तुम्हाला वर्किंग करायचं आहे. नेक्स्ट एस्टॅब्लिशिंग सिक्वेन्स ऑफ ॲक्टिव्हिटीज. म्हणजे तुम्ही आता डिवायडेशन केलेलं आहे की अशा पद्धतीने वर्किंग करावयाचं आहे, पण ते प्रत्यक्ष डिवायडेशन केलेलं आहे त्याचा सिक्वेन्स आपल्याला लावला पाहिजे किंवा तशा स्टेप्सनं वर्किंग केलं पाहिजे. आफ्टर डेव्हलपिंग बेसिक अँड डेरिव्हेटिव्ह प्लॅन्स, द सिक्वेन्स ऑफ ॲक्टिव्हिटीज इज डिसाइडेड इन ऑर्डर टू हॅव ए सक्सेसफुल इम्प्लिमेंटेशन ऑफ बेसिक अँड डेरिव्हेटिव्ह प्लॅन्स. इट इज क्वाईट essential to decide the sequence in which different activities are to be implemented. म्हणजे प्रत्यक्षपणे तुम्ही कन्वर्ट केले, डिवायडेशन केले, पण त्याचं वर्किंग जे आहे त्याची अंमलबजावणी करण्याची या ठिकाणी गरज आहे. ती स्टेप आलेली आहे की आपण अंदाजे ठरवत असतो, आपण असं करायचं तसं करायचं, ह्या डिपार्टमेंटला हे काम सांगायचं, पण कोणती प्रोसेस कधी झाली पाहिजे, फर्स्ट कोणती आली पाहिजे, सेकंड कोणती, लास्ट कोणती आणि मिडल कोणती, हे आपण त्याच्यामध्ये डिसाईड करणार आहोत. नंबर 8 बजेटिंग. आफ्टर द सिक्वेन्स ऑफ द ॲक्टिव्हिटीज, द बजेट फॉर डिफरंट ड्युरेशन अँड डिपार्टमेंट्स कॅन बी मेड टू मेक meaning to plan for successful scale of plans. A budget is a statement of desired results in numerical terms. The master budget of an enterprise represents the sum total of income and expenses along with desired profit. Balance sheet items like cash and capital expenditures and without budget planning will be meaningless. म्हणजे तुम्ही सिक्वेन्स सिलेक्ट केलेला आहे, त्याच्यानंतर तुम्हाला काही कालावधीनंतर तुमचे जे काही वर्किंग झालेलं आहे त्याचं तुम्हाला काय करावं लागेल, बजेट करावं लागेल किंवा जे काही वर्किंग ठरवलेलं आहे त्याच्यामध्ये बजेट म्हणजे तुमचा प्रॉफिट किती झाला, एक्सपेन्सेस किती झाला, त्याच्यावरून बॅलन्स शीटमध्ये लायबिलिटीज किती, असेट किती, हे तुम्हाला त्याच्यावरून बनवावं लागेल. एक प्रकारचे बॅलन्स शीट, प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट हे तुम्हाला कंपल्सरी तयार करावं लागेल. हे तुमचं बजेट असणार आहे. विदाऊट बजेट प्लॅनिंग विल बी मीनिंगलेस. म्हणजे बजेट विना आपण कोणतीही प्रकारचं प्लॅनिंग असेल, नियोजन केलेलं आहे, त्याला काहीही अर्थ राहणार नाही. बजेट असेल तरच अर्थपूर्ण प्लॅनिंग प्रोसेस होईल. लास्ट
follow-up. This is the final step in planning. After taking into account overall plans and derivative plans, they are brought into implementation. म्हणजे लास्टची स्टेप आहे प्लॅनिंगमध्ये. तुम्ही जो काही टोटली प्लॅन केलेला आहे किंवा डेरिव्हेटिव्ह प्लॅन म्हणजे ती प्रोसेस ठरवलेली आहे, त्याच्यानंतर तुम्हाला त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करावी लागणार आहे. म्हणजे फक्त प्लॅनिंग करून चालणार नाही. एखाद्या पेजवरती तुम्ही प्लॅनिंग स्ट्रक्चर बनवून चालणार नाही, तर ती प्रोसेस कंप्लीट करावी लागणार. म्हणजे बजेट झालेलं आहे, सगळं चालू आहे, बजेटमध्ये थोडा फरक होऊ शकतो, इकडे तिकडे थोडे चेंजेस होऊ शकतात, ॲक्युरेट होईलच असं पण सांगू शकत नाही. देअर मस्ट बी प्रोव्हिजन टू व्हेरीफाय दॅट द ॲक्च्युअल वर्क इज बिईंग इम्प्लिमेंटेड अँड आउटकम्स आर रिसिव्ड ॲट इच स्टेज एक्झॅक्टली ॲज पर द प्लॅन्स. तुम्हाला एक प्रकारे व्हेरीफाय करायचं आहे की तुम्ही केलेलं वर्किंग, त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी, त्याच्यातून आउटकम्स काय आहेत, तुम्ही काय रिसीव्ह करताय, त्या स्टेजला तुम्हाला पाहावं लागणार आहे. अँड इफ देअर आर सम डेव्हिएशन बिटवीन ॲक्च्युअल वर्क अँड प्लॅन्ड वर्क, करेक्टिव्ह स्टेप्स आर टेकन प्रॉम्प्टली. दिस इज कॉल्ड फॉलोअप ऑर रिव्ह्यू ऑफ प्लॅन. म्हणजे तुम्हाला जे काही वर्किंग केलेलं आहे ते स्टेप्स असतील, त्याच्यामध्ये जर काही चेंजेस करायचे असतील तर ते पटकन तुम्हाला प्रॉम्प्टली म्हणजे फास्टली करावे लागतील. कारण प्लॅनमध्ये थोडा चेंजेस होण्याची शक्यता आहे. ॲक्युरेट प्लॅनिंग म्हणजे जे काही तुम्ही बजेट ठरवलेलं आहे आणि प्रत्यक्ष कृती केल्यानंतर जे बजेट झालेलं आहे त्याच्यामध्ये थोडा डिफरन्स आला असेल तुम्हाला, तर जे काही स्टेप्स आहेत त्याच्यामध्ये थोडे चेंजेस करून किंवा प्लॅनिंगमध्ये थोडा चेंजेस केला पाहिजे. ही लास्ट स्टेप आहे. दिस इज कॉल्ड फॉलोअप ऑर रिव्ह्यू ऑफ प्लॅन. जे लास्ट आहे ती प्रत्यक्ष कृती करण्याची. ओके, थँक्यू.